ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम Participants in the नमार्याणम conference. Recording did now नमो start. Your वज्जायणम storage is नमो full. लोहे Please log सावणम in and delete recordings or purchase more storage from your account. मंगलम भगवान वीरो All participants are मंगलम muted and they can unmute गौतमो themselves. गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को यानी आत्मा के परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप को दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का शुद्ध स्वरूप आचार्य भगवान क्यों दर्शाते हैं? तो कि अनादिकाल से आज तक अज्ञानी ने आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि करके उसका श्रद्धा नहीं किया, उस पर ज्ञान उपयोग रख के आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना नहीं और आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थिरता करके रमणता नहीं की। इसलिए जीव चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे समयसार शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 154 चलती है। गाथा 154 का विषय है कि पुण्य कर्म का पक्षपाती पुण्य कर्म से धर्म होता है, पुण्य कर्म से वितरागता प्रगटती है, पुण्य कर्म से मोक्ष मार्ग और मोक्षी प्रगटता होती है, पुण्य कर्म उपाधि है। ऐसा मानने वाला जीव, ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव पुण्य कर्म के प्रति पक्षपाती है। ऐसे जीव को समझाने के लिए आचार्य भगवान ने गाथा 154 लिखी है। इस गाथा में भावार्थ पेज नंबर 248। कुछ अज्ञानी लोग, कुछ जो अज्ञानी लोग यानी अज्ञानी जीव दीक्षा लेने के समय, ये अज्ञानी की दीक्षा है। ज्ञानी की दीक्षा यानी भावलिंगी संत
उसकी बात यहाँ नहीं है। अज्ञानी चाहे स्थानक में हो, चाहे श्वेतांबर में हो, चाहे दिगंबर में द्रव्यलिंगी हो, ऐसे अज्ञानी जीव दीक्षा लेते समय सामायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। अज्ञानी ने मैं सामायिक करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा ली, लेकिन सामायिक का स्वरूप क्या है, सामायिक का यथार्थ स्वरूप क्या है, निश्चय से सामायिक किसको कहे, किस सामायिक मोक्ष का कारण होती है, उसका उसको सही श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। ऐसा अज्ञानी जीव ने सामायिक की प्रतिज्ञा ली। सामायिक तो वास्तव में वितराग परिणाम है। सामायिक तो आत्मा का समता भाव है। सामायिक तो आत्मा का साम्य भाव है। प्रवचन सार में साम्य किसको कहा, तो कि जो जीव साम्य है, उसका अर्थ साम्य ही धर्म है और धर्म ही वितराग परिणाम है और वितराग परिणाम वही आत्मा के चारित्र गुण के शुद्ध परिणाम है और चारित्र गुण के शुद्ध परिणाम ही मोक्षोप से रहित है। तो साम्य तो सामायिक तो मोक्षोप रहित परिणाम को साम्य कहा है, लेकिन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उसको सामायिक का स्वरूप का भान नहीं, तो वो सामायिक लेते हैं, लेकिन वो सामायिक किसको कहते हैं? अज्ञानी, जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है। तो कि उसको सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव नहीं कर सकने के कारण क्या कहा, जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है, आत्म स्वभाव तो सूक्ष्म है, वो तो पुण्य कर्म में छुपा हुआ है, वो तो विभाव में छुपा हुआ है, वो तो अरूपी है। उसका श्रद्धान ज्ञान करने के लिए स्वयं की दृष्टि और उपयोग भी सूक्ष्म चाहिए। तो सूक्ष्म ऐसा आत्म स्वभाव उसकी प्रतीति नहीं की, उसका यथार्थ श्रद्धा नहीं किया, उसमें हूँपना नहीं किया, तो जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है
उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। क्यों? तो क्या आत्म स्वभाव की श्रद्धान, आत्म स्वभाव की प्रतीति को सम्यक दर्शन कहते हैं। उसको आत्म स्वभाव की प्रतीति तो है ही नहीं। दूसरा, आत्म स्वभाव का लक्ष्य जो ज्ञान उपयोग उत्पन्न होता है अज्ञानी का, वो तो उत्पन्न होने के साथ कर्म के उदय का लक्ष्य करता है। अज्ञानी का ज्ञान उपयोग स्वयं के आत्म स्वभाव का लक्ष्य किया नहीं, इसलिए पुण्य कर्म के पक्षपाती को सम्यक ज्ञान की प्रकटता नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन नहीं। जिसकी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है, जिसका उपयोग स्वभाव का लक्ष्य नहीं करेगा, उसको अनुभव नहीं, वो अनुभव नहीं कर सकता। तो सूक्ष्म ऐसा आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया, तो वो जीव ने किसका लक्ष्य किया? तो कि स्थूल लक्ष्य वाला है। स्थूल किसको कहा? तो कि पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों स्थूल है। उसके सामने आत्म स्वभाव सूक्ष्म है। तो पुण्य कर्म पाप कर्म यानी संक्लेश परिणाम यानी पाप का परिणाम और विशुद्ध परिणाम यानी शुभ परिणाम, उसका लक्ष्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करेगा, क्योंकि दृष्टि सूक्ष्म नहीं है, उपयोग सूक्ष्म नहीं है। जब तक दृष्टि और उपयोग सूक्ष्म न होवे तब आत्म स्वभाव का लक्ष्य हो नहीं सकता। तो वो जीव क्या करेगा? तो कि उसकी दृष्टि और उपयोग तो शुभ भाव पर है, अशुभ भाव पर है। देखो क्या लिखा, वो जीवो यानी पक्षपाती जीवो, अज्ञानी जीवो स्थूल संक्लेश परिणामों को यानी तीव्र पाप के परिणामों को छोड़कर पाप परिणाम छोड़ा। क्यों? तो कि पुण्य कर्म का पक्षपाती संक्लेश परिणाम छोड़ने जैसा है और विशुद्ध परिणाम करने जैसा है, ऐसी मान्यता वाला है। तो कि संक्लेश परिणामों को छोड़कर स्थूल विशुद्ध परिणामों में, शुभ परिणामों में राजता है। संक्लेश परिणामों और विशुद्ध परिणामों, चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, चाहे सप्त व्यसन का परिणाम हो तो वो पाप परिणाम, संक्लेश परिणाम, चाहे तीव्र हिंसा झूठ चोरी कुशील का परिणाम हो तो वो भी स्थूल परिणाम, संक्लेश परिणाम। और विशुद्ध परिणाम हो
उपवास करना, जाप करना, पूजा करना, वो शुभ परिणाम। तो संक्लेश परिणाम भी स्थूल, विशुद्ध परिणाम भी स्थूल है, क्योंकि उसकी दृष्टि और उपयोग भी स्थूल है, तो वो स्थूल परिणाम को ग्रहण करता है। लेकिन ऐसे स्थूल परिणाम आत्म स्वभाव से भिन्न है, आत्म स्वभाव से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि स्थूल परिणाम वो तो विकार है, विभाव है। आत्म स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, तो आत्म स्वभाव से ये पुण्य पाप के परिणाम भिन्न है, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान पुण्य कर्म के पक्षपाती ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ने कभी किया नहीं। स्वभाव विभाव के बीच में भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान किया नहीं। वो भेद सिर्फ इतना करता है कि पाप परिणाम छोड़ने जैसा है, पुण्य कर्म करने जैसा है। ज्ञानी कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों छोड़ने जैसा है, दोनों विकार है, दोनों विभाव है, दोनों एक माँ के बेटे हैं, दोनों संसार के कारण हैं, दोनों चार गति के कारण हैं। क्या कहा देखो, आत्म स्वभाव ही सूक्ष्म है। पेज 249। इस प्रकार वो अगर वास्तविक प्रकार से सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवन ही मोक्ष का कारण है। देखो क्या कहा, वो यानी आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव उस पर दृष्टि और उपयोग रखा तो क्या हुआ, तो कि आत्मा सर्व कर्म रहित हो गया, यानी 8 कर्म रहित हो गया, यानी ज्ञान वर्णी आदि 4 घाती कर्म, वेदनीय आदि 4 अघाती कर्म नाश हो गया। आत्मा के क्षेत्र पर से उसकी निजरा हो गई। आत्मा घाती अघाती कर्मों से रहित हो गया, तो कि सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभवन का 2 अर्थ। आत्म स्वभाव का अनुभवन यानी ज्ञान, आत्म स्वभाव का ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, तो स्वभाव विभाव की भी भिन्नता हो गई, और आत्म स्वभाव और 8 प्रकार के कर्म मुझसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, ऐसा भी ज्ञान हो गया। उसको अनुभवन कहा। अनुभवन का दूसरा अर्थ कि आत्म स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग रखा तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश से
अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता हुई, उसका आह्लाद, उसका अनुभव, वो अनुभव ही मोक्ष का कारण है। आत्म स्वभाव का ज्ञान को मोक्ष का कारण कहो कि आत्म स्वभाव की अनुभूति को मोक्ष का कारण कहो, दोनों बातें की है। मोक्ष यानी जीव मोक्षोप से रहित हो गया, मोक्ष यानी जीव कसाई रहित हो गया, मोक्ष यानी जीव 8 द्रव्य कर्म से रहित हो गया, मोक्ष यानी जीव 9 कर्म से रहित हो गया। उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का कारण क्या? तो कि मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसको कहे? तो कि मोक्ष मार्ग का अर्थ है निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो मोक्ष का कारण है। फिर भी कर्म अनुभव का बहुपणा, थोड़ापना को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर क्या कहा? जो कर्म है वो कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म। जो जीव पक्षपाती है, जो जीव पुण्य कर्म का पक्षपाती है, वो कैसा है? तो कि पाप कर्म का अनुभव छोड़ देते हैं और पुण्य कर्म का अनुभवन करते हैं। कहा ना कि कर्मानुभवना बहुपना, तो कर्म बहु प्रकार के, पुण्य और पाप। बाद में लिखा उसमें कुछ को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर बंध का कारण और मोक्ष का कारण। तो बंध का कारण किसको मानते हैं? तो कि पुण्य कर्म का पक्षपाती पाप कर्म को बंध का कारण मानता है। और पुण्य कर्म का पक्षपाती पुण्य कर्म को मोक्ष का कारण मानता है। वास्तव में दोनों बंध का कारण है।
तो पुण्य कर्म से मोक्ष होगा, उसलिए उसने क्या किया? व्रत लिया। कौन सा व्रत? तो के शुभराग रूप व्रत लिया। कौन सा नियम? तो के शुभराग रूप नियम। कौन सा शील? तो के शुभराग रूप शील। कौन सा तप? तो के शुभराग रूप तप। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, वन जंगल में जाकर मुनि दीक्षा अंगीकार करके जिद पूर्वक 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती के शुभ भाव को मोक्ष का कारण मानकर जीव की क्रिया में शुभराग और बाह्य में शरीर की क्रिया में शरीर की क्रिया को तप माना और 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया, ये सभी को वो धर्म मानता है, मोक्ष का कारण मानता है। गुरुदेव तो संप्रदाय में थे। गुरुदेव ने तो बहुत देखा था। कि यहाँ संप्रदाय में शुभ भाव से धर्म होता है, शरीर की क्रिया से धर्म होता है, बाह्य त्याग से धर्म होता है। कोई ऐसा कहने वाला ही नहीं था कि पुण्य पाप छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने आत्मा की अनुभूति पूर्वक ये पोकार किया कि समय सार तो अशरीरी होने का शास्त्र है। समय सार में तो पुण्य पाप दोनों को बंद कहा है। ये बात कहने वाले एक गुरुदेव निकले। तो शुभ कर्मों से मोक्ष होता है, ऐसी अंदर में मान्यता पड़ी है, वो मान्यता मिथ्या है, वो मान्यता असत्य है, झूठी है, विपरीत है, अनंत संसार का कारण बने ऐसी है। तो अभिप्राय में ये पड़ा है कि शुभ कर्म शुभ भाव मोक्ष का कारण है, इसलिए वो जीव पुण्य कर्म को मोक्ष का हेतु मानकर पुण्य कर्म का आश्रय लेता है और उसको विपरीतता के कारण, विपरीत अभिप्राय के कारण वो मानता है जिसको मोक्ष का कारण वो होता है अनंत प्रकार के बंध का कारण। क्या होता है? तो कि अनंत प्रकार के बंध का कारण होता है। अब देखो फिर से भावार्थ गुजराती में। સમયસાર શાસ્ત્ર ચાલે છે, એમાં ત્રીજો અધિકાર
પુણ્ય પાપ અધિકાર ચાલે છે. પુણ્ય પાપ અધિકારમાં ગાથા 154 ચાલે છે. ગાથા 154માં ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ પુણ્ય કર્મના પક્ષપાતીને સમજાવે છે. પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી પુણ્ય કર્મથી મોક્ષ થાય છે. પુણ્ય કર્મ જ વિતરાગતાનું કારણ છે, મોક્ષનું કારણ છે. પુણ્ય કર્મ જ કરવા જેવું છે એવું માને છે. હવે એવા જીવને આ ગાથામાં આચાર્ય ભગવાન સમજાવે છે. ભાવાર્થ પેજ 248. કેટલાક અજ્ઞાની લોકો અહીં અજ્ઞાની કોને કીધા? તો કે જે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે, જે પુણ્ય કર્મને ઉપાધિ માને છે, જે પુણ્ય કર્મને મોક્ષનું કારણ માને છે, જે પુણ્ય કર્મને હિતકારી માને છે, જેને પુણ્ય કર્મ કરવા જેવું લાગે છે, એવો અજ્ઞાની અહીં લીધો છે. તો કહે છે કે કેટલાક અજ્ઞાની લોકો એટલે જીવો, તો કેટલાક અજ્ઞાની જીવો દીક્ષા લેતા સમયે જૈન ધર્મના અનેક ફિરકા છે, સ્થાનકવાસી છે, શ્વેતાંબર છે, દિગંબર છે, એમાં પણ પેટા ભેદો ઘણા છે. અને દરેક સંપ્રદાયમાં દીક્ષા અપાય છે. એક આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવ એવા હતા જે કોઈને દીક્ષા આપતા નહોતા. કેમ? કે મુનિ દીક્ષાનું સ્વરૂપ તો બહુ મોટું છે. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરે ત્યાં સુધી તો હજી સમ્યક દ્રષ્ટિ, પંચમ ગુણસ્થાનને શોભે એવી શુદ્ધતા પ્રગટાવે અને 12 પ્રકારના વ્રતનું પાલન કરે, શુદ્ધતા પૂર્વક એવા સ્વભાવ હોય, ત્યારે તો હજી શ્રાવકપણું આવે. અને શ્રાવકપણામાં પણ પડીમાં પ્રાપ્ત કરીને મુનિ દીક્ષા લેવા માટે યોગ્યતા અંતરંગને બાહ્ય તૈયાર ન કરે ત્યાં સુધી તો દીક્ષા પણ હોતી નથી. જે જીવ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન સહિત સકલ ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની ભાવનાવાળો છે, પંચમ ગુણસ્થાનમાં જેણે દેશ ચારિત્ર તો પ્રગટ કરી લીધું છે,
અને દેશ ચારિત્રની ભૂમિકામાં 12 વ્રતના શુભભાવ છે અને મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરવા માટેની તૈયારી રૂપે જેમણે 11 પડિમાઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે અને જે ઘરબાર અને 10 પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરી શરીર પરથી વસ્ત્રનો પણ ત્યાગ કરી કુટુંબીજનની રજા લઈ અને ઉગ્ર પુરુષાર્થથી મુનિપણું પ્રગટ કરે એવી દશા એને દીક્ષા કહેવામાં આવે છે. આવી દીક્ષા તો વર્તમાનમાં ક્યાંય જોવા મળતી નથી. વર્તમાન કાળે ભાવલિંગ પૂર્વક દ્રવ્યલિંગ પ્રગટરૂપ હોય એવા મુનિઓના દર્શન કે પૂજન કરવાનો કે એનો ઉપદેશ સીધો સાંભળવા મળે એટલા આ કાળે આપણા પુણ્ય પણ નથી કે એવા મુનિઓની ઉપસ્થિતિ નથી. એટલે જેટલી દીક્ષાઓ લેવાય છે એ ખરેખર ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે બતાવેલો વિતરાગ માર્ગ એ પ્રમાણેની દીક્ષા નહીં હોવાથી વર્તમાન કાળે જે લોકો પોતાને દીક્ષાર્થી સમજે છે એ કેવા છે તો કે દીક્ષા લેતી વખતે સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા ખરેખર ક્યારે કહેવાય તો કે સામાયિક છે એ તો સામ્ય છે, એ તો સમતા ભાવ છે, એ તો વિતરાગ ભાવ છે. સામ્ય છે તે તો પ્રવચન સારમાં કહ્યું છે કે તે તો ધર્મ છે, તે તો ચારિત્ર છે, તે તો આત્માના શુદ્ધ પરિણામ છે અને તે તો મોક્ષોપરહિત પરિણામ છે. તો મોહો કહેતા દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહ કહેતા અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાન પ્રત્યાખ્યાન, આવો દર્શન મોહ અને 3 પ્રકારના ચારિત્ર મોહનો જેણે નાશ કર્યો છે એ ખરેખર તો સાચા દીક્ષાર્થી મુનિરાજ છે અને એને સાચી સામાયિક હોય છે. પણ જેને મિથ્યાત્વ સહિત 3 કસાયનો અભાવ કર્યો નથી અને સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા લે છે એ સામાયિકને શુભભાવ સમજે છે. એટલે કે અશુભ ભાવ છોડવા ને શુભ ભાવ કરવા, પાપ કર્મ છોડવા ને પુણ્ય કર્મ કરવા, એને અજ્ઞાની સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા કહે છે. હવે કહે છે કે સામાયિકની પ્રતિજ્ઞા લે છે પરંતુ સૂક્ષ્મ એવા આત્મ સ્વભાવની શ્રદ્ધા, લક્ષ તથા અનુભવ નહીં કરી શકવાથી આત્મ સ્વભાવ તો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ અને અરૂપી અખંડ એક વસ્તુ છે, એ તો સૂક્ષ્મ છે.
એને ગ્રહણ કરવો હોય તો દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ સૂક્ષ્મ કરવા પડે. દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ સૂક્ષ્મ કરવા માટે દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવ પર મૂકતા, એટલે કે આત્મ સ્વભાવનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન પ્રતીતિ નિર્ણય કરતા જીવને સમ્યક દર્શન એટલે નિશ્ચય સમ્યક દર્શન એની પ્રગટતા થાય છે. અને આવા આત્મ સ્વભાવનું જ્ઞાન ઉપયોગ લક્ષ કરે તો જીવની દશામાં સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. અને આવા આત્મ સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ બંનેની જમાવટ થાય, સ્થિરતા થાય, તો એને સમ્યક ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. તો કે જે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે એને આત્મ સ્વભાવને પ્રતીત કર્યો નથી, એને જ્ઞાન ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર કર્યો નથી, એણે આત્મ સ્વભાવને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન દ્વારા જાણ્યો નથી, અને એ જીવ આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા પામ્યો નથી, તો એને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર નથી. એવો જીવ શું કરે છે? તો કે એવો જીવ સ્થૂળ લક્ષવાળો છે. સ્થૂળ લક્ષવાળો કેમ કીધો? કે સૂક્ષ્મ લક્ષવાળો તો આત્મ સ્વભાવનું ગ્રહણ કરે છે, પણ સ્થૂળ લક્ષવાળો શું કરે છે? તો કે સ્થૂળ સંકલેશ પરિણામો, જાડા મોટા પાપના પરિણામને છોડે, સપ્ત વ્યસનને છોડે. સપ્ત વ્યસન તો અમસ્તું પણ નામધારી જૈનને હોતું નથી. તીવ્ર હિંસા, જૂઠ, ચોરી આદિના પરિણામ ન હોય, એ પણ બધા સ્થૂળ સંકલેશ પાપ પરિણામો છે. તો કે એને છોડે અને સ્થૂળ વિશુદ્ધ પરિણામો, શુભ પરિણામોને રાચે. આ શરીર જળ છે, અચેતન છે, સ્થૂળ છે, એની ક્રિયાને ધર્મ માને. બાહ્યના 10 પ્રકારના પરિગ્રહ સ્થૂળ છે, એના ત્યાગને ધર્મ માને. ભક્તિ પૂજાના પરિણામો પણ સ્થૂળ છે. એ શુભ પરિણામને કરે, એમાં રાચે, એમાં રમે. ખરેખર અધ્યાત્મમાં પંડિત હિંમતભાઈએ બ્રેકેટમાં બતાવ્યું કે સંકલેશ પરિણામો તેમજ વિશુદ્ધ પરિણામો બંને અત્યંત સ્થૂળ છે. બંને પરિણામ સ્થૂળ છે, પુણ્યના હોય કે પાપના. પુણ્ય પાપ પરિણામ સામે આત્માનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવ એ એક જ સૂક્ષ્મ છે. તો કે છે કે આ રીતે તેઓ જો કે વાસ્તવિક રીતે સર્વકર્મ રહિત આત્મ સ્વભાવનું અનુભવન જ મોક્ષનું કારણ છે.
શું કહે છે? તેવું એટલે આત્મ સ્વભાવ. જો કે એટલે ખરેખર, વાસ્તવિક એટલે ખરી રીતે, સર્વ કર્મ રહિત એટલે 4 ઘાતી 4 અઘાતી 8 કર્મ રહિત આત્મ સ્વભાવનું, જેવો છે તેવું આત્મ સ્વભાવનું એટલે કે ત્રિકાળ આત્મ સ્વભાવનું અનુભવન એટલે જ્ઞાન, એટલે સમ્યક જ્ઞાન. એ સમ્યક જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે. હવે જે પુણ્યકર્મનો પક્ષપાતી છે એ એમ માને છે કે પુણ્યકર્મ મોક્ષનું કારણ છે. અહીંયા આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આત્મ સ્વભાવને જાણનારું જ્ઞાન, સમ્યક જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ છે. ને સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન વગર તો હોતું નથી. એટલે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે. હવે મોક્ષનું કારણ સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન હોવા છતાં તો કે છે તો પણ કર્મ અનુભવના બહુપણા, થોડાપણાને જ બંધ મોક્ષનું કારણ માનીને આત્મ સ્વભાવને અનુભવતો નથી. એટલે કે જેનું જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવને જાણતું નથી એનું જ્ઞાન ક્યાં રોકાયેલું છે? તો કે કર્મના ઉદયમાં, કર્મના ઉદયને જાણવામાં રોકાઈ ગયું. હવે કર્મના ઉદય તો બહુ પ્રકારના છે. ઘાતી, અઘાતી, પુણ્યકર્મ, પાપ કર્મ. એમાં જે અજ્ઞાની જીવ પુણ્યકર્મનો પક્ષપાતી છે એ શું કરે છે? તો કે પાપ કર્મને છોડે છે અને પુણ્ય કર્મને ગ્રહણ કરે છે. પાપ કર્મને બંધનું કારણ માને છે અને પુણ્ય કર્મને મોક્ષનું કારણ માને છે. તો કે આવો જીવ તો અજ્ઞાની કહેવાય. કેમ? તો કે ખરેખર તો પુણ્ય પાપ બંને બંધના કારણ છે. પણ પુણ્યની મીઠાશને કારણે, પુણ્ય કર્મનો ઉદયમાં મળતી જાહો જલાલી, એમાં એને રસ હોવાથી એ પુણ્ય કર્મને ઈચ્છે છે, પુણ્ય ભાવને ઈચ્છે છે. તો કે બંધ મોક્ષનું કારણ માનીને વ્રત, નિયમ, શીલ, તપ, શુભ કર્મોનો મોક્ષના હેતુ તરીકે, હેતુ એટલે કારણ, મોક્ષના કારણ તરીકે આશ્રય કરે છે. શું કીધું? કે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી જીવ પુણ્ય કર્મ અને પાપ કર્મ બંને બંધના કારણ છે એમ માનતો નથી. એ એમ માને છે કે પાપ કર્મ છોડવા જેવું છે, પુણ્ય કર્મ કરવા જેવું છે. માટે શું કરે છે? તો કે મુનિ દીક્ષા આત્માના અનુભવ વગર લીધી. આત્માનો અનુભવ તો છે નહીં, એટલે દ્રષ્ટિની સ્થિરતા તો જ્ઞાયક ઉપર છે નહીં. ઓર જ્ઞાયક જ્ઞાન ઉપયોગને ક્યારેય આત્મ સ્વભાવ સન્મુખ કર્યો નથી.
સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરવાની કળા ક્યારેય પ્રાપ્ત કરી જ નથી. હવે એવો જીવ શું કરે છે? તો કે પુણ્યને મોક્ષનું કારણ માન્યું, પાપને બંધનું કારણ માન્યું. હવે જો પુણ્ય કર્મથી મોક્ષ થાય છે એમ માને તો દ્રવ્યલિંગ લઈને પણ 5 મહાવ્રતના શુભ ભાવ, 5 સમિતિના શુભ ભાવ, 3 ગુપ્તીના શુભ ભાવ કરવા માટેના નિયમો લે. જાવ જીવ બ્રહ્મચર્ય પાડે, ઊભો સુકાઈ જાય જંગલમાં રહીને તપ કરે, તો કે આ બધા શુભ કર્મો મોક્ષના હેતુ એટલે મોક્ષના કારણ તરીકે એ જીવ આશ્રય કરે છે. પુણ્ય કર્મ કરવા જેવા છે, પોતે કરે અને બીજાને કરાવે. શ્વેતાંબરમાં જાઓ, સાધુ મહારાજોની લાઈન લાગી હોય, ફલાણા આચાર્ય એની ઉપસ્થિતિમાં આટલી અઠ્ઠાઈ થઈને, આટલી અઠ્ઠમ થઈને, આટલા ઉપવાસ થયા ને આટલા માંસ ખમણ થયા ને માંસ ખમણ કરનારને આટલી ભેટ અપાણીને એના પારણા થયા ને એનું બહુમાન કર્યું. બોલો, બહુમાન, માન કસાય છે, માન કસાય છે, પાપ છે. પચાસ જગ્યાએ કે અમારું તો ત્યાં સન્માન કરાણું, અભિમાનથી બીજા નહીં કે અમે તો આટલા વર્ષોમાં આટલી વાર માંસ ખમણ કર્યા ને આટલી વાર અઠમ અઠાઈ કરીને આટલા વર્ષે તપ કર્યા ને. એ કેમ કરે છે? કેમ? તો કે પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે. પુણ્યથી જ મોક્ષ થાય એવું માને છે. આપણા ગુરુદેવ તો એમ કહે છે કે જે ભાવથી તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય એ પણ બંધનું કારણ છે, એ ભાવ પણ છોડવા જેવો છે. શું કીધું? વ્રત, સાચા વ્રતમાં જીવ પોતાની દ્રષ્ટિને ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવમાં વીંટળાઈ જાય એની દ્રષ્ટિને ઉપયોગ, અને અજ્ઞાનીનો જીવ પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી જીવ એની દ્રષ્ટિને ઉપયોગ શુભભાવ અને શુભભાવની ક્રિયામાં છે, શરીરની ક્રિયામાં છે, બાહ્ય ત્યાગમાં છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ એ કયો નિયમ લીધો છે? તો નિયમસારમાં બતાવ્યું કે નિયમ એને કહેવાય કે જેનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. તું મોક્ષ માર્ગનો નિયમ લે તો એનું ફળ મોક્ષ આવે. પણ આ પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી જીવ શુભ ભાવ કરવાના નિયમ લે છે. દિવસમાં આટલી સામાયિક કરીશ, આઠમ ચૌદસ ઉપવાસ કરીશ,
પર્યુષણના દિવસોમાં હું બધા દિવસ ઉપવાસ કરીશ, વર્ષી તપ કરીશ, એવા નિયમ શુભ ભાવના લે છે. શીલ એટલે બ્રહ્મચર્ય શરીરથી પાળવું. જ્ઞાની એમ કહે છે કે તારા આત્મ સ્વભાવની મર્યાદામાંથી બહાર ન જવું અને આત્મ સ્વભાવમાં ચરવું, રમવું, રમણતા કરવી એ બ્રહ્મચર્ય છે. જ્ઞાની એમ કહે છે કે શબ્દે અમારો તફાવત છે. તપ કસાઈ નો કસાઈને બાળી નાખવા એ સાચું તપ. કસાઈ નો કસાઈ બળી જતા વિતરાગતાની પ્રગટતા થવી સાચું તપ. પણ અજ્ઞાની શરીરને સૂકવી નાખવું એને તપ માને છે. શુભ કર્મોનો મોક્ષના હેતુ તરીકે, હેતુ કહેતા કારણ, શુભ પરિણામ કરો, મોક્ષ જોતો હોય તો એવો ઉપદેશ આપે. ઉપદેશ આપનાર કોણ છે? પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે. અને પુણ્યથી ધર્મ થશે, પુણ્યથી જ મોક્ષ માર્ગે મોક્ષ પ્રગટશે. પુણ્ય જ મોક્ષનું કારણ છે. આવું નિરૂપણ કરનારો પણ ખરેખર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. એ પણ ખરેખર પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે. આવો પુણ્ય કર્મનો પક્ષપાતી છે માટે કોનો આશ્રય લે છે? તો કે પુણ્ય કર્મનો. હવે ગાથા 155 એનું હેડિંગ છે अब. यहाँ अब शब्द का अर्थ है कि पुण्य कर्म का पक्षपाती कैसा होता है वो समझाने के बाद अब आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं. तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा जीवों का अर्थ है पक्षपाती जीवों को पुण्य कर्म का पक्षपाती, पुण्य कर्म का पक्षपाती जीव, ऐसे जीवों को परमार्थ यानी सत्यार्थ, परमार्थ यानी वास्तविक, परमार्थ यानी सही, मोक्ष कारण, तो सत्यार्थ मोक्ष कारण, सही मोक्ष का कारण पंडित जी ने ब्रैकेट में लिखा है, दर्शाते हैं. अब आचार्य भगवान ने ऐसा कहा कि जो पुण्य कर्म का पक्षपाती है उसको अब तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष का सही कारण दर्शाते हैं.
समय हुआ है, आगे कल चलेगा. રાજુભાઈ કાલથી પેલું સવારના આપણે 9:15 વાગે જ થશે ને? પરમ હા, દિવસ સોરી, હા. નોટ કાલે. કાલે 6 તારીખ સુધી. કાલે તો ઇન્દોરનું હશે. 6 તારીખ સુધી છે ને 9:15 ચાલુ થશે. ઓકે ઓકે હા. ઓકે ઓકે. Thank એટલે you, અમારે sir. શું Thank છે you. કે એક દિવસ અહીંયા બહુ વરસાદ પડ્યો ને, તો એક દિવસ હાજી. પૂજાનો પર કોઈ આવી શકે એમ નહોતું, એટલે એક દિવસ લેટ થવાનું છે. હા હા, કઈ વાંધો નહીં રાજુભાઈ. એટલે 6 તારીખ એટલે 7મી થી શરૂ થશે 9 વાગે. હા હા. હા, ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. અને કાલે 9:15 છે રાજુભાઈ. 9:15 કાલે આવે. કાલે ઇન્દોર છે. કાલે ઇન્દોરનું છે. કાલે ઇન્દોરનું. હા, I attend that. हाँ, काले तो वो भी 9:15 से 9 से 10 चलेगा कल. ठीक है ठीक है. अच्छा. થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. हाँ, વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય.